سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ اللہ 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 آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میرے بزرگ اور دوستوں، برادران اسلام، گرامی ترین، اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا احسان کہ جس نے آج اس پرفتن زمانے میں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ کہ آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے رہے، تھکاوٹ کی پرواہ نہیں ہے، گرمی کی پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ اس عظیم و شان محفل ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے، یہ میرے مالک کا احسان ہے۔ تو آپ یہ کرے مالک ایسی ساتھ دے میں ہمیشہ ہمیشہ نصیب رکھے۔ کچھ دور سے بھی تشریف لائے، کچھ قریب سے، جتنے بھی آئے سب خوش نصیب ہیں۔ اور بھی لوگ ہوں گے، قریب بھی ہوں گے، لیکن ہر ایک کے مقدر میں ایسی محفل نہیں ہوتی۔ حافظ صاحب بڑے محبت اور ترنم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور حسن کا تذکر کر رہے تھے۔ دعا مانگے مالک ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نصیب فرمائے۔ جانور کے مشورہ کہتا ہوں، اللہ کریم فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کرتے ہو، کیا خیال کرتے ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس دنیا میں آئے، کھاتے رہے پیتے رہے اور چلے گئے۔ اللہ کریم دراصل توجہ دلانا چاہتا ہے تم معمولی نہیں ہو، تم تو شان والے ہو، تم تو مقدر کے دھنی ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں عام نہیں بنایا، تمہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور یہ آیت بطور سبق اور آئینہ پیش کی کہ اپنے مقام کو سمجھو، اپنی عظمت کو سمجھو، اپنی رفعت کو سمجھو، اپنی سانسوں کو سمجھو۔ تم کوئی اتنے معمولی انسان نہیں ہو، تمہاری سانس سے معمولی نہیں ہے، تمہاری سانسوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، وہ شخص جس کی فجر کا وقت گزر گیا، ظہر کا وقت گزر گیا، وہ کسی کے پاس چلا جائے اور جا کر کے یار فجر کا وقت لوٹا دو، کوئی لوٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ ظہر کا وقت گزرا، آپ کسی کے پاس طاقتور انسان کے پاس جائیں، اسے کہ یار ظہر کا وقت واپس لاؤ، لا سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ سپر پاور ملکوں میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، جنہیں لوگ طاقتور لوگ شمار کرتے ہیں، انہیں صرف یہ کہہ دیں کہ مجھے آج جو میرا فجر گزرا ہے واپس لوٹا، نہیں لوٹا سکتے۔ تو مانا یہ ہوا، یہ جو تیری سانسیں گزر رہی ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی ہے، ان کا کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی سانسوں کی قدر نہیں کرتا تو اس کا معنی یہ ہے اس نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں ہے۔ اور آج افسوس یہ ہے ہم اپنے سانسوں کی قدر نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں، محافل ہوتی رہتی ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، حقہ پیتے رہتے ہیں، فضولیات میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ زمین اس مالک کی بارگاہ میں جھکتی ہے؟ سوچنا، جا کر سونے سے پہلے سوچنا کہ میرے مالک تیرا کتنا کرم ہے، کتنا تیرا احسان ہے کہ مجھے انسان بھی بنایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، میرے گلے میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے۔ کیا یہ اذانیں گونج رہی ہیں یہ صرف لوگوں کو سنانے کے لیے؟ تو تجھے جواب آئے گا کہ نہیں، تو تیرے مسلم کے لیے کہ رب تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہے، رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا گمان کرتے ہو، کیا سوچتے ہو کہ اللہ کریم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا لوٹ کر اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں نہیں آنا تھا۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ یہ بہاریں عارضی، یہ رونقیں عارضی، یہ دوست عارضی، آخر ایک وقت آنے والا ہے
घर को छोड़ना होगा, बूढ़े माँ बाप को छोड़ना होगा, छोटी औलाद को छोड़ना होगा, बीवी बच्चों को छोड़ना होगा। जब इंसान ये बहारें छोड़ कर जाए, ये रोम के छोड़ कर जाए, अपने दोस्तों को छोड़ कर जाए, इस हाल में जाए, अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का महबूब भी राजी हो। ये वक्त बड़ा तेज से गुजर रहा है, हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करते। एक ऐसा भी देखा जाता है, इंसान अपने लिए सोचता नहीं है, शब और रोज सारा दिन काम करता रहता है, सारी रात मजदूरी करता है, कभी ये सोचा भी नहीं कि जिस रब्बे करीम ने आंखों का नूर दिया, जिस रब्बे करीम ने बोलने वाली जुबान बख्शी, जिस रब्बे करीम ने ये प्यारे हाथ बनाए, जिस रब्बे करीम ने ये जमीन का फर्श बिछाया, क्या उसको भी राजी करना है कि सिर्फ काम 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 और काम, बस सिर्फ काम, फिर औलाद के लिए करते रहे। ये जरूर सोचा कि मेरी बेटे के लिए कोठी हो, अच्छी बात है, ख्वाहिश थी मेरे बेटे के पास गाड़ी हो, अच्छी ख्वाहिश है, ख्वाहिश थी कि इसे पढ़ाऊं, डॉक्टर बनाऊं, जरूर अच्छा किया, होना चाहिए। क्या ये भी सोचा कि जिस रब्बे करीम ने तुझे इंसान बनाया, जिस रब्बे करीम ने तुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, क्या उस रब को भी राजी करना है या नहीं? ये औलाद कल तुम नहीं होगे, ये घर तेरे पास नहीं होगा, यही जमीन होगी, जमीन के अंदर दफन किया जाएगा। क्या तेरी औलाद तेरी ये दुआ भी करती है कि नहीं? आज जिस औलाद के लिए तूने अपना आने वाला जमाना जाया कर दिया कि मैंने ये दुनिया छोड़नी है कि नहीं, हम दुनिया में इस तरह लग गए कि हमें तो फिक्र नहीं है कि शायद मैंने मरना ही नहीं, बस ये लोग जा रहे हैं, एक दिन आने वाला है, तुमने भी बाहर छोड़नी है, ये रौन के छोड़नी है। गालबन मैंने बताया था पिछले दिनों में, हमारे करीब एक नौजवान बेटा, 25 साल एज होगी गालिबन, करीब जवान बेटा था, 28 रमजान मुबारक को दुनिया से अलविदा हुआ। 6 माह पहले उसकी सिलेक्शन हुई। किस चीज की सिलेक्शन थी? पुलिस में, मेरठ में भर्ती हुआ। बड़ा अच्छा लड़का था, खुश अखलाक था, मिलनसार था, नमाज भी पढ़ता था। 6 माह पहले सिलेक्शन हुई, अभी 4 माह गुजरे थे पुलिस में। माँ बाप बड़े खुश थे कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई, शादी का प्रोग्राम बनाया। मरने से 2 माह पहले माँ बाप ने शादी की, खुशियों में थे कि बेटे की शादी हो गई। लेकिन अल्लाह करीम को मंजूर था कि चंद दिन ये तुम्हारी खुशियां तुम्हारे लिए हैं, दायमी नहीं है। 2 माह बाद उस बेटे ने खुशियां छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। मुझे बताया दोस्तों ने, जब उसकी डेड बॉडी लाई गई, उसके वालिद गिरामी एक अच्छे इंसान, आर्मी से रिटायर्ड थे, जब कब्र के पास आया तो वो बाप कब्र में लेट गया और जुमले क्या थे कि यार मेरे बेटे को दफन न करो, मुझे दफन करो। ये एक मोहब्बत का इजहार था। कोई भी लोग शख्स जिंदों के ऊपर मट्टी नहीं डालता। हम समझते कि शायद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, माफी मांग लूंगा। इंसान जिस उम्र में भी माफी मांगता है ना, मेरे रब उसे कबूल करता है। सुभान अल्लाह। वहाँ न जवानी की बात है, न बुढ़ापे की बात है, वहाँ न अमीरी की बात है, न गरीबी की बात है। लेकिन कोई भरोसा है आपको कि ये सांसें कितनी देर तक चलती रहेगी? क्या मैंने बूढ़ा होना कि नहीं? इंसान जिस स्टेज पर भी हो, जब भी अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर होता है, उसके करम के दरवाजे पे दस्तक देता है, करम के दरवाजे खोले हुए पाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। आज अफसोस ये है, हमने तो अपने आप को भुला दिया। हम हैं कौन? हमारा मकाम क्या है? अब दुनिया में देखें, अपने इलाके में चल के देखें, आज हम दोस्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रब करीम को राजी करने कुछ नहीं करते। ये चंद दिन पहले सख्त तूफान भी आया, आंधियां आई, हवाएं चली। अल्लाह करीम तो ये चाहता था कि ये मुझसे माफी मांगे, ये मेरी बारगाह में तौबा करे, मैं इन्हें बख्श दूं। रब करीम कुछ भी करता है, रब करीम बंदों को बख्शना चाहता है। सुभान अल्लाह। लेकिन एक इंसान है, कोई तवज्जो नहीं है, बस एक अपनी लाइफ है, उसी में मगन है। अच्छी बात है, कोशिश करें, मेहनत करें, रिस्क के हलाल कमाएं, लेकिन जिस रब करीम ने आंखों का नूर दिया, उसकी बारगाह में ये जबी झुकती रहे। जिस रब करीम ने रिस्क अता किया, उसकी राह पे ये रिस्क खर्च होता रहे। जिस रब करीम ने माल अता किया, उसके दिए हुए माल में से गरीबों की मदद करते रहे। अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का महबूब भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। आज हम बड़े लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, कभी गरीबों के लिए भी कुछ करें, गरीबों से प्यार करें,
غریبوں کی درد بانٹے. جو شخص غریبوں کے درد بانٹتا ہے میرے رب کریم سے خوشیوں سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں کمی یہ ہے ہم غریبوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں, غریبوں کی طرف کوئی توجہ نہیں. مجھے بڑا یاد ہے غالباً یہ پہلے بات عرض کی تھی, ہم اسلام آباد کی سرزمین پہ تھے, بڑے پیار والے دوست تھے اور قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. صبح کا دن جب ہوا, جمعہ کا دن تھا, کچھ سال گزر گئے. اس نے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ ہم یہ جمعہ بورڈر شریف ادا کریں گے. میں وہ بیٹا کہنے لگا اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کو اپنا کھانے دے دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے، جیوے جیوے مرشد جیوے. اللہ 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 توجہ کرنا. اس نوجوان بیٹے نے جو بات کی اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ جائیں. اچھا اس کے جو سٹائل تھا بالکل ہیرو ٹائپ, بڑے بڑے بال, داڑھی نہیں تھی, کلین شیپ. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی قابل توجہ ہے. جب ہم گاڑی میں بیٹھے, بڑی گاڑی تھی اور ان کی فیملی کے ممبر بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے. ایک چچا کرنل تھے, ایک غالباً چچا ڈی ایس پی تھے, ان کے خود جو والد تھے وہ پی آئی اے میں ایک آفیسر تھے. دنیا کے مطلب ان بہت بڑے تھے, بڑی کرسیاں تھیں ان کے پاس. جب ہم نکلے بڑی گاڑی تو جب باہر سے باہر نکل گئے, گاڑی تھوڑی چل لیتے تو وہاں کھلا لی, نالی کے اندر پانی کھڑا تھا, دن جمعے کا تھا. وہاں دو نوجوان سادہ لوگ کھڑے تھے, نارمل لوگ تھے, بڑے لوگوں میں سے نہیں تھے. تو جب گاڑی گھمائی تو نالی کے پانی کے چھینٹے ہوئے اور ان دوستوں کے کپڑے کے اوپر جب پڑے نا, ظاہر کپڑے گندے ہو گئے. اس نوجوان بیٹے نے گاڑی روک لی اور ہاتھ باندھے. میں نے دیکھا اس کو, بڑی گاڑی تھی کروزر, اس نے ہاتھ باندھے تو وہ جو دوست کھڑے تھے نا باہر, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. وہ ہنسے کہ ایک شخصیت, ایک بڑی گاڑی, اور اس کا وہ ہاتھ باندھنے کا انداز مجھے بڑا اچھا لگا. خیر انہوں نے کہا آپ جائیں. انہوں نے گاڑی چلائی, میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تم نے ان کے دلوں کو جیتا. میں نے کہا صوفیزم یہی ہے کہ جب آپ دل جیتتے ہیں تو رب تمہارے پر راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہاری کوئی اچھی ادا, تمہارا کوئی اچھا فعل, کوئی اچھا عمل, ہو سکتا تم مجرم ہو, باغی ہو, خطا کار ہو, لیکن وہ اچھا عمل تمہاری بخشش کا سبب بن سکتا ہے. میں نے اسے کہا یار بے شک ظاہراً طور پہ تم ایک صوفی نہیں ہو, لیکن جو کام ہے نا یہ صوفیوں والا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ تاج پہنتے ہیں, چہرے پہ رونق ہے, طریقہ چینج, پھر آپ صوفی نہیں ہیں. صوفی صرف شکل کا نام نہیں ہے, صوفی تمہارے کردار کا نام ہے, تمہارے طریقے کا نام ہے. اور جب ہوں آپ اچھے لوگ, صاحب نسبت ہوں, تو پھر کردار اعلیٰ پیش کریں. آج ہماری خامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں. عرب کے لوگ, اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. زمانہ ماضی میں یہ وہ جاہل لوگ تھے, زمانہ ماضی میں امام, پیشوا, لیڈر ماننا دور کی بات تھی. عرب کے لوگوں کو زمانہ ماضی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کوئی حکومت اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتی تھی. کیا پسند نہیں کرتی؟ غلام, نوکر, ملازم. دنیا نے دیکھا وہ عرب کے لوگ جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا پسند نہیں کرتا تھا, وہ دنیا کے پیشوا بنے. ایک وقت تھا انہیں کوئی اپنا نوکر رکھنا پسند نہیں کرتا تھا, وہی لوگ, وہ عرب کے لوگ پھر امام بنے, پیشوا بنے. کیوں؟ دو چیزیں نظر آتی تھیں, ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا فیض تھا کہ عرب کے لوگوں کو پستی سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچایا. سبحان اللہ. آج وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہم پستی کی طرف آئے, بلندیوں کی طرف نہیں گئے. تو ایک ہی بات نظر آتی ہے, ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا. ہمارا رشتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہونا چاہیے تھا وہ آج نہیں ہے. ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
उस अजीम हस्ती को, सुभान अल्लाह, अजीम बुजुर्ग को, सुभान अल्लाह, वो अजीम शख्सियत जो चलने से कासिर, अल्लाह अल्लाह, व्हील चेयर की जीरत जरूर बने, लेकिन दुनिया वालों को जगाया, नौजवानों को बताया कि इश्क मुस्तफा क्या है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। मैं आज 40 की सरजमीन वालों को बताना चाहता हूं, तुम बड़े खुशबख्त लोग हो। ये अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं, तकरीबात होती रहती हैं, हर इलाके में होती हैं, लेकिन ये महफिल सजाना बड़ी अच्छी बात है। इतना प्रोग्राम खूबसूरत सजाया, अल्लाह करीम और बरकत अता फरमाए। उमर चिश्ती साहब, उनके खानदान के ऊपर अल्लाह रहम फरमाए, और जितने अब आप प्यार इन्होंने किया, तामुल किया, और आज इस मजहब में शरीक हैं आप मुकद्दर के धनी। लेकिन ये भी सोचना कि यार मैं भी तो नबी का गुलाम हूँ, फिर मेरे माँ बाप मेरी वजह से नालायक क्यों है, मेरे इलाके के लोग मुझसे खफा क्यों है, मेरा इलाका मेरे लिए परेशान क्यों है। एक ही जवाब मिलेगा, तुम नबी के गुलाम नहीं बने, तुमने दीन इस्लाम को पढ़ा जरूर होगा, समझा नहीं है। आज हमने दीन इस्लाम को पुष्ट दिखाई, इसलिए हम लोग जिल्लत रुसवाई की तरफ। आज मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? ये हमारी कोताहियां नहीं तो क्या है, नालायकियां नहीं तो क्या है। नाज करो अपने मुकद्दर पे कि अल्लाह के ने हमें अच्छे मशाइख अता किए, सुभान अल्लाह, जिन्होंने हमें आगाह किया और करते रहते हैं। हम सलाम पेश करते हैं वादी अजीज शरीफ के सरजमी के ताईदार को, सुभान अल्लाह, जहां से प्यार भी मिला, मोहब्बत भी मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी के तरीके भी मिले। आपका ताल्लुक जहां भी हो, वो महबूबाबाद शरीफ से हो या वादी अजीज शरीफ की सरजमी से, या मोरी शरीफ की सरजमीन, भेरा शरीफ की सरजमीन, सियाल शरीफ की सरजमीन, सुल्तानुल आरिफीन की सरजमीन, दाता की नगरी, इतने अच्छे लोगों के साथ रिश्ता हो, निस्बतों पर खुशबू तो आए। मेरे हुजूर किबले आलम रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी फरमाया करते थे, तुसी चंगे काम कर सो लोग सब भी चंगा आखते हैं। सुभान अल्लाह, माना ये था, लोग जो देखेंगे वो आखेंगे यार ये तो मुरीद चंगा, तो पीर भी चंगा हो सी। सुभान अल्लाह, मैं दरअसल ये बात इसलिए कर रहा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई बड़ी कॉलेज तो नहीं थे, यूनिवर्सिटीज तो नहीं थी, बड़े इदारे तो नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पत्थर तराशे, उन पत्थरों को उठाकर क्या फूल बनाया, और फिर क्या खुशबू आई कि मोहम्मद से वफा तूने। तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कामयाबियां मिले, इज्जत मिले, सुरखरू, फिर एक ही तरीका है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया हकीकत के नजराने भी पेश करें, और उस तरीकों पे भी चलें जिससे अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह का महबूब भी राजी होता है। सुभान अल्लाह, जो बात मैं कर रहा था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ। कितनी उम्र थी, जिसकी दाढ़ी सफेद, भवें भी सफेद थी, लड़खड़ाते हुए आया, लाठी का सहारे लिए हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके खड़ा हुआ, अपना सर उसने लाठी पे रखा, थोड़ी देर बाद सर उठाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखता है, फिर सर झुका देता है, फिर सर मुबारक उठाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखड़े को देखता है, फिर सर झुका देता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, नाफरमानियों में गुजरी, कुफ्र में गुजरी। एक सवाल करता हूँ कि आज जब मैं किसी काम का नहीं हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब क्या हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, ताकत नहीं है लंबे कयाम करूं, लंबे सजदे करूं, जवानी नहीं है मेहनत मजदूरी करके माल जमा करूं, फिर लोगों में माल बांटूं, खैरात करूं, ज़कात दूं, जवानी नहीं है, ताकत नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवार लेकर जाकर मैदान जंग में जिहाद करूं, जंग लड़ूं, ताकत नहीं है, आज किसी काम का नहीं। मुझे एक बात का जवाब दे, अगर आज मैं अल्लाह करीम की बारगाह में माफी मांग लूं तो क्या मेरा मुझे बख्श देगा? सुभान अल्लाह, मेरा रब क्या मुझे बख्श देगा? कुर्बान जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई शख्स
सच्चे दिल से तौबा करता है, मैं रब उसे कबूल करता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूं। माना ये हुआ उम्र के जिस हिस्से में भी माफी मांगी जाती है रब कबूल करता है, लेकिन सासों का भरोसा नहीं है। फरमा अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या गुमान करते हो, क्या सोचते रहते हो कि अल्लाह करीम ने तुम्हें फजूल पैदा किया, पैदा करने का कोई मकसद नहीं था। वो अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और अल्लाह फरमाता क्या लौट कर नहीं आना। माना यह था कि एक दिन आने वाला है, ये बहारें, ये रौनकें, ये दोस्त बेली सजन छोड़कर आना है, तो फिर इंसान इस हाल में जाए, मालिक राजी हो। हजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह जब आप बीमार थे, इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स में गालिबन आपके शहजादे सामने मौजूद थे, तो ज़ाहिर है एक वालिद भी हो, पीर भी हो, जस्टिस भी हो, मुफस्सिर भी हो, इतने बड़े मनसब, और एक फकीर भी हो, वो दुनिया छोड़ रहा हो, औलाद की आंखों में आंसू होते हैं। उनकी मोहब्बत भरे आंसू जब हजूर ज़ाल उम्मत ने देखा कि उनके शहजादों की आंखों में आंसू थे, तो आपने फरमाया तुम क्यों रो रहे हो अपनी औलाद को? रोए उनकी औलादें जिनके बाप ने वक़्त ज़ाया किया हो। तुम्हारा बाप तो वो है जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ते गुजर गई, सुभान अल्लाह। अहादीस पढ़ते पढ़ाते गुजर गई। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो रब्बे करीम की बारगाह में। सुभान अल्लाह। वो खुश नसीब लोग, वो खुशबख्त नौजवान जो अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, वो खुश नसीब जो रिज़्क़ हलाल कमा कर लाते हैं, वो खुशबख्त जो अपने नबी से प्यार करते हैं, जो अखलाक का ख्याल करते हैं, वो नाकाम नहीं होते, वो कामयाब होते हैं। सुभान अल्लाह। हमेशा कामयाबियां उनके कदम चूमती हैं। आज हमें भी कोशिश करनी होगी, ये ताज सजाए हुए हैं, ये नक्शबंदियों का हो, ये चिश्तियों का, कादरियों का हो या सोहरवर्दियों का, पता चलना चाहिए यार ये किसी का गुलाम है। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, नबी नगर में बैठ के फिर दर्शन यार के पास। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो कि कामयाबियां मिले, फिर आए जहां भी निस्बत कायम की है, खुशबू आए, खुशी हुई, आप लोग तशरीफ लाए, लेकिन जरूर सोचें कि एक दिन आने वाला है, ये घर, ये रौनक, ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये घर, ये झोंपड़ी, ये मोटरसाइकिल, सब कुछ छोड़ना है। तो क्यों ना इस हाल में जाए जब हमारे आखिरी लम्हात आए, मेरा रब ऐलान करे, है घर छोड़ कर आने वाले, बूढ़े माँ बाप को छोड़ कर आने वाले, छोटी छोटी औलाद को छोड़ कर आने वाले, परेशान हो करना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके रादियतम मर्दिया। आने वाले तुम हम नहीं, तुम तो मेरे नबी की आशिक हो, सुभान अल्लाह। तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो, सुभान अल्लाह। तुम तो बंदा मोमिन हो। सुभान अल्लाह। मेरी बारगाह में इस हाल में पूछो, मैं तुझ पर राजी हूँ, तू मुझ पर राजी हो। ये जिंदगी आरजी है और मुख्तसर है। और मेरे दरवाजे पे जंग एक बूढ़ी खातून आई, आंखों में आंसू थे, थम नहीं रहे थे, बड़ी रो रही थी, चेहरा देखकर बड़ा कमजोर लग रहा था, उसके साथ और भी लोग थे। मैंने कहा कि बड़ी औरत है, इतना क्यों रो रही है? तो जो साथ लोग थे उन्होंने बताया दरअसल इसके 3 जवान बेटे दुनिया से रुखसत हुए, एक साल के वक्त में से। जवान 25 साल, 28 साल, 30 साल, पहले एक बेटा, 1 साल बाद दूसरा बेटा, तीसरे साल बाद तीसरा बेटा दुनिया से चला गया। माँ बोल नहीं सकती थी, रोकर बता रही थी कि मरना तो मुझे चाहिए था, मेरी जवान औलाद क्यों गई? ये उनके मोहब्बत के आंसू थे। ये बात इसलिए कर रहा हूं, ये यकीन न रखे कि मैं बूढ़ा होकर मरूंगा, किसी वक्त भी जा सकती है। फिर जाने से पहले रब को राजी तो कर ले, मालिक को राजी तो कर ले। ये जो कब्र है ये जन्नत का बाग होनी चाहिए। किसे नाल वफा ना की थी इस दुनिया बेएतबारी, किसे नाल वफा ना की थी इस दुनिया बेएतबारी, ना महबूब रिहा को ये थे, ना किसी दी सरदारी, ते इत्थे किसी दे पैर न लगे, सब टुर गए बारो बारी। इत्थे किसे दे पैर न लगे, सब टुर गए बारो बारी। आजम इत्थे दिल ना लावी, नहीं ते रोसे जांदी बारी। आजम इत्थे
دل نہ لاویں نہیں تے روز سے جان دی واری کس سے نال وفا نہ کیتی اس دنیا پہ اعتباری اللہ کریم جو چند ٹوٹے ٹوٹے جملے عرض کی ہمیں بھی سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ مصطفیٰ